घामको किरण जमिनमा पुग्दा नपुग्दै अक्टोबर 25 तारिक बिहानै पेन्सिल्भेनियाको म्यारिसभिल स्थित कोब माउन्टेन फेदीमा मान्छेहरू जम्मा भइसकेका थिए। पछिल्ला 3 वर्ष यता मान्छेहरूलाई प्रकृतितर्फ फर्काउने अभियान चलाउँदै आएको इन्स्पायर टु एक्सप्लोरले फेरि पदयात्राको आयोजना गरेको थियो। यसपटकको पदयात्रा यसकारण पनि विशेष थियो। यहाँ कीर्तिमानी सगरमाथा आरोही दम्पति आङदावा शेर्पा र पासाङ भुटी शेर्पा सहभागी थिए। And wife together, we rarely get this opportunity. Like, one of my friend was saying yesterday that we can only watch this in National Geography and documentary. So we have Ang and Pasang here today. I'm very happy to be here today. New place and hike with you all here. And my friend Mai, he came all the way from Vermont together with me, and he wanna hike with us together. So I hope we're gonna enjoy today, and we can share about mountaineering or hiking. I can share some of my experience about our Everest expedition. So I'm happy to share today. Yeah, normally for hiking, starting moment we do a little bit slowly, and then after a couple minutes, maybe 30 minutes, then we can pick up more faster. Maybe change some clothes, drink some water. So we start like that. Excited to आज आउनुको लागि. This is my first time inspired to explore ले गरेको उसमा हाइकमा आउनलाई. So I've been trying to come since last year कि कामले गरेर आउन पाइरहेको थिइनँ. म आज चाहिँ excited to prepare to. Yes, I've seen you quite a few times, and I was trying to make it, but yeah, today I'm finally here and I'm really excited to do this. Thank you. First time हो तर पनि कोही कोही बेला यता यो ट्रेलमा चाहिँ कोही आएकै हो। त्यही आज भेटघाट हुन्छ भनेर आएको रमाइलोको लागि। I actually had a chance to meet someone who went on Everest, and I love climbing and hiking. I'm a monkey. Transition always takes to different tractions, and it was always fun and enjoyable moment to be a guide, to be with different people who you never met in your life and make friendship with them, go close to nature. And then you came all the way to the urban refugee camp where one neighbor doesn't know another neighbor. That is quite a big hiccup. And then again, I'm so glad that you guys set up this non-profit, Inspired to Explore, and that has been making a significant contribution to the well-being of our people. As Dom said before, well-being is so important for all of us. So I'm back to hiking, back to nature, and I'm so glad that I met all of you. Thank you. Inspired to Explore एकदमै रमाइलो छ। पहिलेदेखि नै मैले पनि Inspired to Explore सँग 3टा भयो योसँग हाइक गरेको। रमाइलो लाग्छ सधैँ पनि, सधैँ नयाँ अनुहार देख्नको लागि, हाइकरहरूसँग भेट्नको लागि, नयाँ कुरो सिक्नको लागि एकदम राम्रो छ। यो नयाँ प्लेटफर्म हो धेरैजनाको लागि, हामी बाहिर निस्किन मन पराउनेहरूको लागि। तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ बाहिर बस्नु भएको छ, कसरी जाने, कहाँ जाने भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको छ भने इन्स्पायर टु एक्सप्लोरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँ जोडिएर धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज जोडिनु होला। आफ्नो हेल्थको लागि धेरै राम्रो कुरा भन्छन्। धेरै राम्रो जाना हिजो एउटा 3rd एनुअल कार्यक्रममा राम्रो डाक्टरहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूले हार्टको बारेमा अब हामीलाई यो हिँड्दाको फाइदाहरू के छ, हाइक गर्दाको फाइदाहरू के छ भन्ने कुराहरू पनि सिकाउनु भएको थियो। अब यसरी नै धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइन्छ, जान्ने मौका पाइन्छ। यसरी जोडिनु होला। थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। यो अपर्च्युनिटीको लागि पनि इन्स्पायर टु एक्सप्लोरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू। Thank you to be part of this big expedition group. Maybe some of them already have acquired Everest,
and they have gone so far. We are on the bottom. We are trying to be a part of it, but we don't know how long, how far we're gonna be. But we want to connect with the nature. We want to connect to the Everest, or we want to connect to the environments. So that's the goal. So we are trying to participate, get our own health and fitness update. Thank you for being on this group. That's all. परिचयात्मक कार्यक्रम सकिँदा नसकिँदै केही सहभागी थपिए। त्यसपछि 26 जनाको टोली कोब माउन्टेनको उकालो उक्लियो। टोलीमा सहभागीमध्ये अधिकांश पहाडमा जन्मिएका थिए। उनीहरू भन्दै थिए तन्नेरी हुँदासम्म वन जङ्गलमा हिँड्नु, डाँडा थुम्कामा उक्लनु ओर्लनु दैनिकी थिए। अहिले रहर। साँच्चै नै पदयात्रामा रुचि हुनेका लागि पेन्सिल्भेनिया अलौकिक छ। अझ समूह बनाएर हिँड्दा रमाइलो पनि। मौसम घमाइलो थियो। फल सिजन। रुखहरू रङ्गीचङ्गी, केही पात झरेका। पातलाई टेकेर मान्छेहरू हिँड्दा आउने सरक सरक आवाजले शान्त जङ्गलको मौनता तोडेको थियो। वनको बाटो व्यवस्थित थियो। अलिअलि उकालो, तेर्सो, केही गौडाहरू पनि। घामछाया भइरहेको थियो वनभित्र। 2 दर्जनभन्दा धेरैको हुर एकनास अगाडि बढ्दै थियो। इन्स्पायर टु एक्सप्लोरले पछिल्ला 3 वर्षदेखि यस्तो पदयात्रा आयोजना गर्दै आएको छ। सहरका मान्छेहरूलाई प्रकृतिमा फर्काउने, फेरि हिँड्ने बानी बसाल्ने, शारीरिक र मानसिक दुवैतर्फ मान्छेलाई स्वस्थ राख्ने, स्वच्छ राख्ने, एकान्तबाट मान्छेहरूलाई समूहमा लैजाने हो। यस्तै उद्देश्यसहित इन्स्पायर टु एक्सप्लोरको स्थापना भएको हो। लगभग आधी घन्टा हिँडेपछि पदयात्रीहरू अलिकति थाके जस्तो गर्न थाले। बिहानै चिसोको कारण सबैले बाक्ला कपडा लगाएका थिए। अहिले अलिकति गर्मी महसुस हुँदै थियो। पदयात्रा आयोजक इन्स्पायर टु एक्सप्लोरका संस्थापक नील भण्डारीले सूचना जारी गरे, ड्रिङ्क्स ब्रेक। Okay guys, we are going to take about maybe 5 minutes water break. So That's why I work. Good morning, Biswadai. Good morning. Bindu hai kya? भाइ कत्रो जागा अरे त्यो बिचको उयसमा पुलमा सुन्नु न, के अरे अर्पण भाइ, म के अरे अघि तपाईँलाई खोजिरहेको थिएँ। Where are you enjoying the quiet moments भन्दा? Oh yeah. एकैछिनको विश्राम, हाँसी मजाक, पानी पिए, ज्याकेट खोले अनि फेरि टोली अगाडि बढ्यो। पदयात्रामा सहभागीहरू केही दोहोरिएका थिए, केही नयाँ। क्रिया राम्रो छ। स्वास्थ्य, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यको लागि यस्ता खालका क्रियाकलापहरू राम्रो हुन्छ, गर्दै गर्नुपर्छ। धेरै खुसी लाग्यो। म यो ग्रुपमा पहिलोचोटि आएको छु, तर हेरिरहेको थिएँ, आज संयोग मिल्यो। इट्स गुड, लेट्स गो, किप अन। त्यो ट्रेनिङमा जब तपाईँ पार्टिसिपेन्ट हुनु पाउनु एकदम मुस्किल पर्छ कि। यात्रा जति अगाडि बढ्दै थियो त्यति रोचक दृश्यहरू देखिँदै थिए। सबैभन्दा आकर्षक थियो सस्क्वाना नदी। अलिकति थाप्लोमा पुगेपछि सहभागीले फेरि झोला बिसाए र त्यो सुन्दर दृश्य हेर्दै फोटो खिच्न थाले। पदयात्रामा सहभागी माइकले पनि बेला बेलामा हामीलाई रमाइलो गराइरहेका थिए। उनी भ्रमणबाट पदयात्रामा सहभागी हुन पेन्सिल्भेनिया आएका थिए। दोस्रो विश्रामपछि हाम्रो यात्रा फेरि अगाडि बढ्यो। उहाँहरूसँग चाहिँ पहिलोचोटि हो। हजुर, हाइकिङ बिस्तारै बिस्तारै अलिक इन्टेन्स सुरु भयो, तर यतिको अलिक बिसाउँदै हिँड्दै मिठो। सर गाह्रो भयो तपाईँलाई? किन सर गाह्रो भयो? हजुर, गाह्रो भयो क्या? गाह्रो त भएको छैन, एकदमै फन भइरहेको छ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। जे होस् तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँको दर्शन मिल्यो। डोम सर, बहिनीहरूलाई गाह्रो भयो कि? पहिलोचोटि हो हाइकिङ?
kind of. Oh, यहाँ US मा त पर्छ नि। पहिला कहाँ गर्नुहुन्थ्यो? नेपालमा कहिले गएँ? वनको बाटो हिँड्दा हिँड्दै कोही साथी छुट्टो त छुटेन, गन्ती हुन थाल्यो। 19, 20, 21 23, 24, 25. 26. 26. Hey guys, say your number right. 26-1, 26-2, 26-3. खानुलाई त तपाईलाई मैले पानी त्यसपछि कति खानु तपाईलाई मैले सिकाउनु हुँदैन। डोम सर, यो चाहिँ यसले के काम गर्छ? हजुर, यसमा तपाईको इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छ, शरीरमा चाहिने नुन र पोटासियम, अलिअलि चिनी छ, भिटामिन B12, भिटामिन C पनि रहेछ। अहिले हामी हिँड्दाखेरि यसले के सहयोग गर्छ? तपाईको जस्तो मसल क्र्याम्प्सहरू चाहिँ कतिपय इलेक्ट्रोलाइट्सहरूको कमीले हुन्छ र त्यसको चाहिँ तपाईको मांसपेशीलाई चाहिँ स्वस्थ गराउन, सबल गराउनका लागि, तन्दुरुस्त गराउन मद्दत गर्छ। भनेको यो पावर ड्रिङ्क जस्तो चाहिँ होइन? पावर एनर्जी ड्रिङ्क खासै होइन। यसमा जम्मा गरी एउटा पाउचमा 45 क्यालोरी मात्रै छ है, तर शरीरलाई चाहिने तपाईँको पोटासियम दिनभरिमा चाहिनेको झन्डै 10% जस्तो छ, सोडियम पनि निकै छ, जस्तो 22% छ। भनेपछि तपाईँको पसिनाबाट हटेको, शरीरबाट हटेको नुन चाहिँ यसले शरीरमा पुनः उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यलाई भनेको बाहिर जान दिँदैन। डोम आचार्यको सल्लाह पश्चात सहभागीहरूले त्यो पाउडरलाई आफ्नो पानीमा घोले र पिउन थाले। पदयात्रामा निस्कँदा हिँड्नुका साथसाथै खानपिनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। टोली अगाडि बढ्दै थियो। माइकले फेरि पनि फरक गतिविधि गर्दै हामी सहभागीलाई रोमाञ्चक बनाउँदै थिए। अब पालो पदयात्राको अर्को मुख्य आकर्षण। जुन कुरा सुन्नलाई धेरैजना यो टोलीमा सहभागी भएका थिए। 10 पल्टका सफल सगरमाथा आरोही आफ्ना अनुभव बाँड्दै थिए। अघि हामीले अघि भन्नुपर्छ, तर अघि के भएन। अब हजुर, अब पहिलोचोटि अघि बिहान पनि भने मैले होइन, अब यसरी हामी नयाँ टिमसँग हाइकिङ गर्नु पाउँदा एकदम ह्याप्पी भयो होइन। यति अब सबै प्रायः जस्तो न हामी सोयल छ, हामी त अस्ति भेटघाट भयो, तर प्रायः सबै नयाँ हुन्छ, नयाँ माइसँग यसरी परिचय हुनु पाउँदा पनि एकदम ह्याप्पी भयो। अनि आजको हाइक रमाइलो भयो। अब हाइकमा अघि बिहान पनि हामी थोरै कुरा गर्नु भयो, तर अब ब्याकप्याकिङ सम्बन्धी हामी खासै केही भएन होइन। म थोरै ब्याकप्याकिङ सम्बन्धी तपाईँहरूलाई पनि आइडिया होला, मिल्छल्लै होला। ब्याकप्याकिङ सम्बन्धी थोरै अब हाइकिङमा मात्रै नभएर अब हामी जब माउन्टेनियरिङमा ब्याकप्याकिङको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। अब हामीले आज यहाँ हेर्दाखेरि कतिले ब्यागै बोक्नु भएको छैन होइन। अब ब्याकप्याकिङ अब के भन्छ, ABCDE को एउटा फर्मुला हुन्छ होइन। अनि अब ब्याग अब एक्सेस अलिकति एक्सेबल हुनु पऱ्यो होइन। B भनेपछि के भयो त, त्यसको ब्यालेन्स मिलाएर बोक्ने भयो होइन। अनि अब कुन कुन सामानहरू चाहिँ कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा होइन। अब हेभी सामानहरू छ भने फेदमा राख्नु पर्ला। अनि C भनेपछि त्यसको अलिकति कम्प्रेस, अलिकति अब त्यसलाई चाहिँ अब भन्दा मेरो पनि त्यस्तो चिटिक्क त छैन, तर अलिकति हेर्दा पनि राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। अनि अलिकति ड्राईको लागि अब नभिज्ने हिसाबले अब वाटरप्रुफ किसिमले चाहिँ केही ऱ्याप गर्नु पऱ्यो, नभिज्ने हिसाबले बोक्दा पनि होइन। अब त्यसलाई ड्राई हुनु पऱ्यो। एड गर्छु ल। ट्रास ब्याग आफ्नै, अनि ट्रास ब्यागभित्र चाहिँ आफ्नो सामान राख्ने। आइडिया चाहिँ पानी पर्यो, हाइक गर्न जाँदाखेरि जाडो भयो, हिउँ पर्यो, ब्याग भिज्दा त लुगा पनि भिज्यो नि त, अनि त्यसलाई जोगाउने भन्ने आइडिया हो। हजुर हजुर, त्यसलाई जो छ ईमा है। अब एभ्रिथिङ इनसाइड। अब कतिपय हाइकर्सहरू, कतिपय माउन्टेनर्सहरूले अब कतै यता जुन्डाउने हुन्छ, अब बोतलहरू यता जुन्डाउने हुन्छ होइन। अब त्यसले पनि एक किसिमको गाह्रो हुन्छ, खस्ने जस्तो त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसलाई सबै एभ्रिथिङ इनसाइड, त्यसलाई भित्र हाल्नु पऱ्यो। अनि अब कतिपय स्न्याक्सहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ ज्वालाको टपतिर बोक्नु पऱ्यो होइन। अनि ब्याकप्याक चाहिँ बोक्नु एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि ब्यागमा अब हामीले के भन्छ एक्स्ट्रा लुगाहरू होला, टी सर्टहरू होला फेर्नु पऱ्यो। अनि
के भन्छ फर्स्ट एड किटहरू बोक्नु पर्यो भयो भने अनि पानी बोक्नु पर्यो स्न्याक्सहरू बोक्नु पर्यो अनि हामी अब रित्तै हिँड्यो भने त हामी रित्तै हिँड्नु र अब ब्याग बोकेर हिँड्नु खासै त्यस्तो बिग डिफ्रेन्स हुँदैन अनि ब्याकप्याक बोक्दा चाहिँ अलिकति सुरक्षा हुन्छ भनौँ न ब्याकप्याक नेक्स्ट टाइमदेखि अब तपाईँहरू हाइकिङ जाँदाखेरि ब्याकप्याक बोक्ने गर्नुहोस् तर ब्याकप्याकमा मेकअप नहाल्नु भन्नु उतातिरको हामी भारी बोक्ने नेपाल भुटानको चाहिँ जस्तो अब हाम्रो काँधमा भारी बोक्ने हो नि त सबै वेट यहाँ लाएर तर यहाँको ब्याकप्याकिङमा चाहिँ सबै वेट चाहिँ वेस्टमा बस्ने हो सो यो चाहिँ थाक्नुहुन्न अनि त्यही भएर गरुङ सामान तल राख्ने आफ्नो वेस्टमा चाहिँ ठ्याक्कै यो बस्छ अनि अब यो मिलेन भने चाहिँ एकदम दुःख हो यो भारी बोकेर हिँड्ने And also for the new hikers, could you please explain about the hiking pole, how to use it? This is very important now for everyone. वा अर्को भन्छु ल क्विक अनि जस्तो अब यो ब्यागको चाहिँ इफ यु लुक एट अ रियली गुड हाइकिङ ब्याग डोम्सा डु यु वान्ट टु कम इन द मिडल जस्तो अब यो हाइकिङ ब्यागमा हेर्नुभयो भने जस्तो यो देख्नुहुन्छ नि दिस इज कल्ड ब्रेन अफ द ब्याग यो चाहिँ ब्रेन किन हो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट एसेन्सियल फर्स्ट एड किट एनी मेडिकेसन क्विक स्न्याक यु वान्ट टु ग्राब इट किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हिँडिरहेको हुन्छ इट क्यान स्टार्ट रेनिङ अल अफ द सडन कोही मान्छेको ब्लड सुगर तलमाथि होला ब्लड प्रेसर तलमाथि होला किनभने वी क्यान गेट सिक एनीवेयर एनिथिङ कुड ह्यापन त्यही भएर इजिली एक्सेसिबल अब स्पेसली राति हिँडिन्छ भने लाइट्सहरू एनिथिङ द्याट यु निड रियल क्विक दिस गोज अन द ब्रेन अफ द ब्याग पोलको बारेमा भन्दिनु अनि पोलको बारेमा चाहिँ जस्तो अब के एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ भने यो आफूले नगरिकन नजानिने कुरा जस्तो अब अघि म भन्दै थिएँ म माउन्ट अगुङमा चाहिँ हाइक गर्दै थिएँ इन्डोनेसियामा मेरो गाइड थियो अनि के अरे अब हिँड्दै हिँड्दै ट्री लाइनबाट एकैछिनमा माथि पुगिहाल्यो के लाइक हुन्छ नि अनि म चाहिँ यति अग्लो नै टेकेर हिँडिरहेको छु अनि उसले भन्यो तैँले के गरेको तैँले बुढाबुढी मान्छे देखेको छस् भनेर वाट यु टकिङ अबाउट लाइक के छ कन्टेक्स्ट भनेर सोधेको जहिले पनि ल त्यो टोपमा चाहिँ आफ्नो वेस्टभन्दा तल हुन्छ अरे के टेकेर हिँड्ने अनि किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बडी वेटलाई यो लट्ठीले रोक्न सक्नु पऱ्यो नि त फल प्रिभेन्ट गर्ने कुरा हो नि त यो अनि अब हिँड्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो एउटा स्टेप अगाडि सार्नु पऱ्यो अनि लट्ठीले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो अनि यो खुट्टा अब अलिअलि हल्लिकन पनि खासै फरक परेन नि त किनभने लट्ठी र यो खुट्टा दह्रो भएको छ जब यो दह्रो बनाइन्छ अनि त्यसपछि यो लगेर अनि मात्रै यो लाग्ने त्यसो भएपछि फल प्रिभेन्ट हुन्छ र अब फल इज अ मेजर इस्यु अनि अब माउन्टेनियरिङमा त अब तपाईँको रेस्ट स्टेप भन्छ अघि मैले गरेँ जस्तो अब यस्तो खालको वाक पनि हुन्छ होइन अब यसरी हिँड्नुपर्ने अनि अब देयर आर डिफ्रेन्ट टेक्निक्स त्यो फार बियोन्ड तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ह्याभिङ अ ब्याकप्याक नोइङ द्याट यु आर गोइङ टु गेट हङ्ग्री knowing that you are going to get thirsty, if you take regular medication, hiking ma bhaye pani you cannot skip it. So your essentials should go on a bag. Ra ani regular bag bhandakheri hiking bag is little bit different. It is designed for outdoors, so you should go check in places like REI. They have really good not only products but they consult really well. Go ask them a question, they will educate you. अनि सुज पनि वी हेभ टु थिङ्क अबाउट सुज वेन वी गो आउट अलिकति आर्च भएको सपोर्ट हुने खालको आज कसैका खुट्टा दुखे एङ्कल दुखे हुन्छ नि टेन्डिनाइटिसहरू भयो एक्लिस टेन्डन अगाडिका टेन्डनहरू दुखे भने चाहिँ अर्को पालि जुत्ता फेर्छु म भनेर सोच्नु होला है मैले कसैको खुट्टामा नहेरिकन भन्दैछु And I want to add something for from the question for the weather expert, winter ko lai if you are interested on hiking in the winter in the snow, I think I would please add something on that so that we hear from the expert. Then अहिले अब सोशलले भन्नुभयो he already mentioned so normally we need I already told yesterday physical, technical, mental strong. That's very important. But also the preparation and equipment is big difference. So अब अहिले मैले चाहिँ 10 चोटि सगरमाथा चढ्दाखेरि मेरो अनुभवमा धेरै मान्छे चाहिँ many people unsuccessful चाहिँ because of the equipment. अब even not only hiking,
मेनली फर माउन्टेनियरिङ इक्विपमेन्टको कारणले म्याक्सिमम मान्छे अनसक्सेसफुल हुन्छ किनभने वेल प्रिपेयर भएन होइन अब इक्विपमेन्टले धेरै के हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ हामीसँग सिम्पल कुरा अब हामीसँग एक्स्ट्रा राम्रो क्वालिटीको सक्सहरू हुनु पऱ्यो राम्रो किसिमको सनग्लास हुनु पऱ्यो होइन अब अहिले त विभिन्न ब्रान्डहरू अलिकति ओरिजिनल ब्रान्ड अलिकति पैसा थोरै महँगो पर्ला तर त्यो अलिकति राम्रै हुन्छ अनि इक्विपमेन्टको कारणले अब इभन 6000 मिटरको पिकमा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिना समिट नै फर्केको देख्छु मेनी पिपल दे रिटर्न ब्याक बिफोर समिट बिकज अफ कोल्ड होइन कोल्ड त्यो उसको सुज राम्रो हुँदैन अब त्यहाँ चाहिँ 6000 मिटरको बुट अलिकति फरक हुन्छ 8000 मिटरको एक्सप्रेसनको बुट अलिकति फरक हुन्छ होइन अनि वान स्पोर्ट भन्ने हुन्छ कतिपयले त्यो प्रोपर ख्याल गर्दैन अनि म्याक्सिमम चाहिँ चिसोको कारणले फर्किन्छ अनि ग्लोभ्सै भनौँ त्यहाँ चाहिँ समिट ग्लोभ्स भन्ने छुट्टै हुन्छ अनि गगल्स भन्ने छुट्टै हुन्छ अनि मेन चाहिँ त्यो एक त नलेज मेन त अब त्यो सम्बन्धी प्रिपेयर नभएको कारणले होइन अब अनि नलेज हुनु पऱ्यो अनि तपाईँले अब जस्तै तपाईँ माउन्ट एभरेस्ट जाँदैछ भने तपाईँ फर एक्जाम्पल माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्बिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पहिला त्यो सम्बन्धी मजाले स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन अब तपाईँले राइट पर्सन चुज गर्नु पऱ्यो राइट कम्पनी चुज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब इक्विपमेन्ट सम्बन्धी मजाले स्टडी गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिने रियल इक्विपमेन्ट के हो त अनि हजुर यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले जेनरल हामी यहाँ लोकल्ली अब यहाँ पनि हिउँपर्छ स्नो आउँछ होइन आइस कुड बी आइस होइन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन हाइकिङ एन्ड एभ्रिथिङ त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ जेनरल यो मतलब हाई अल्टिट्युडलाई भन्दा पनि यो सिम्पल यो हाम्रो पेन्सिल्भेनिया न्यू ह्याम्पसायर भर्मन्ट एरियाको जुन चाहिँ हाम्रो पोल छ नि त्यसमा मात्र हाइक गर्नलाई त्यो कस्तो किसिमको चाहिँ वी आर नट गोइङ टु द हाई अप इन द माउन्टेन्स याट बिकज वी आर नट रेडी याट होइन त्यो भएर चाहिँ तपाईँ त्यसको लागि हाम्रो लोकल्ली वर्कलाई चाहिँ तपाईँ के एडभाइस गर्नुहुन्छ भन्नु खोजेको ए हजुर हजुर अब हाइकिङलाई त मेन अब अलिकति हुन्छ नि फ्लेक्सिबल प्यान्ट भनौँ होइन फ्लेक्सिबल लुगा अलिकति अब जिन्स प्यान्ट जस्तो अघि उहाँले भन्नु पनि अब सुजहरू पनि अलिकति हाइकिङकै सुज भयो भने अलिकति राम्रो अनि अब वेदर फोरकास्टलाई पनि हामीले अलिकति हेर्नु पऱ्यो अब कहिले पानी पर्न सक्छ होइन हामीसँग रेन ज्याकेटहरू अनि अब अम्ब्रेला पनि हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने अलिकति प्रिपेरेसन राम्रो हुन्छ अनि अलिकति अब फ्लेक्सिबल पोइन्टहरू अलिकति हुन्छ नि जिन्सहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ हाइकिङमा अनि अब हाइकिङ गर्दा हामीले धेरै बेनिफिटहरू हुन्छ हेल्थी लाइफ लिएको अनि गर्मीको ठाउँमा अनि अब जाडोमा पनि इट डज रियली किप योर हेड वार्म अनि ग्लासेस इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड अल्सो द मफ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अब विन्टरमा त स्पेसली हुन्छ नि अब यु क्यान बाई बफ इट गोस ओभर योर इयर्स नेक पनि सजिलो बनाउँछ तातो बनाउँछ तर समरमा फलमा हाइक गर्दाखेरि भेरी इम्पोर्टेन्ट यु वान्ट टु ह्याभ पेयर अफ नाइस sunglasses, you want to have a hat, maybe you want to have a warm hat in your backpack, maybe if you are hiking in the evening, good idea to have a light, headlight, so those are like essential things. And snacks, always carry snacks that you like. You don't okay, and then one more thing, we have hiking event in fall, spring, even in winter मा पनि हाम्रो हाइकिङ इभेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जस्तो हामीले के अरे अब जुन डिजाइन छैन जस्तो तपाईँ स्टोरमा जानुहुन्छ अगाडि ट्राई त गरेको छैन नि त यु डोन्ट नो विच ब्रान्ड के काम गर्छ त्यसको हुन्छ नि अब त्यसको डिफिसियन्सी के छ मोस्ट लाइकली वी हेभ बिन थ्रु मेनी डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स वी हेभ युज देम वी हेभ काइन्ड अफ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट मे बी गुड वाट मे नट बी सो गुड त्यही भएर अब गएर पर्चेस गर्दाखेरि आरइआई जस्तो राम्रो ठाउँमा जानुभयो भने यु क्यान अलवेज आस्क द क्वेसन बिकज जस्ट एक्सपेन्सिभ छ जस्ट डोन्ट बाई एनिथिङ बाई समथिङ द्याट क्यान होल्ड अ भ्याल्यु फर लङ टाइम इन्स्पायर टु एक्सप्लोरको वेबसाइटबाट किन्दा नि हुन्छ नि त यस वी आर वर्किङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्न खोजेको पार्टनरसिप चाहिँ वी वान्ट टु वर्क विथ दिस बिग आउटलेट्स हाम्रो के अरे प्याट्रन्सहरूले गएर हामीसँग सप गर्दाखेरि वी वान्ट टु काइन्ड अफ वर्क अन सम काइन्ड अफ रोयल्टी त्यसो भएपछि हामी सस्टेनेबल अर्गनाइजेसन बन्छ नि त अदरवाइज हाउ आर वी गोइङ टु कन्टिन्यू टु फन्ड आउटडोर इभेन्ट्स विथ नो फाइनेन्सियल सपोर्ट फ्रम एनीवेयर सो And him, right, this guy over here. I mean, after we have like few more, right? Gaya थियौँ अनि माथि हामी सब्मिट गऱ्यौँ होइन माथि फर्केर that's the coldest feeling I ever had. And he pulled from his backpack, he pulled the coffee,
Coffee. Coffee. Milk coffee. Milk. That was hot coffee. That's I was in heaven. That was the best feeling. On that cold, you saved my life. And a few days before we went to my younger brother Oleg, and exactly talking about gear. We went up there to Mansfield with him. It was already snowy, and we didn't take gloves because the day before it was my birthday, and we drank too much, so we didn't really get ready. But we wanted to go hike. What you had? Coffee? Excuse me? Anyway. पदयात्राका बारेमा रोचक कुरा सुन्दा सुन्दै मध्याह्न हुन लागिसकेको थियो। सहभागी बीचमा सल्लाह भयो, अब फर्कियो। पदयात्रा सुरु गरेको पनि लगभग 2 घण्टा भइसकेको थियो। फर्कनका लागि अर्को 1 घण्टा हिँड्नु नै थियो। 1300 फिटसम्म पुगेको पाइला अब ओह्रालोतर्फ मोडियो। सहरका मान्छेहरूलाई हिँड्न उत्प्रेरित गर्ने अभियान। यसपटकको यात्रा लगभग 11 माइल रह्यो। हाम्रो मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सुरु गरेको एक अभियान। मानिसको जीवनमा परिवर्तनलाई प्रेरित गर्ने दृष्टिकोण बाहिरी वातावरणसँग जोड्ने अर्को एउटा यात्रा पुरा गर्दै हामी गाडी पार्क गरेको ठाउँमा फर्कियौँ। Maury is the main trainer guy. We पुरै रन गर्ने